إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل الخير كلهم أجمعين، ومن ماتوا منا وأموات المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبلغ البلغاء وفصح الفصحاء وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا سابل الستر إذا أحاط البلاء ويا سامع الأصوات من ضحة العلا، نسألك بنبيك المحبوب وكرسيك المنصاب أنت الله الذي تجبر قلب الخائف المرعوب من الكروب إذا اشتدت ومن السيوف إذا استلت ومن قلوب الأعداء إذا غضبت وسودت. اللهم إن جاءوا إلينا فصدهم وإن بغوا علينا فردهم. أنت الله ربنا وربهم ورب الخلائق كلهم. تحصنا بالله وبرسوله وبأصحابه العشرة المبشرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وبالذين بايعوا نبيك تحت الشجرة. اللهم بحق طه وياسين والبقرة أن تحفظنا من الأنس والجن والشيطان والكفرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا نحن ومن أحاطت بهم شفقة قلوبنا في أمانك وغمانك وفي ركن من أركانك وخيمة الستر مسبولة علينا وتاج الملائكة على رؤوسنا ومحمد صلى الله عليه وسلم على أيماننا وعلي كرم الله وجهه على شمائلنا ودركة العباس وحمزة رضي الله عنهما على أكتافنا وسيف جبريل عليه السلام على أيدينا نصد به صدا ونرد به ردا من القوم إذا ثارت ومن القلوب إذا غارت. يا حابس الوحش يا شديد البطش يا حافظ النفس بالنفس يا من لا عين تراك ولا يد تمسك ارخ علينا قبة من حديد أوتادها في الأرض ورأسها وحيطانها مبنية بالقدرة والعظمة ومفتاحها يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين يا الله رحمن رحيم ما يا الله നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പരിപാടികളും നീ സ്വീകരിക്കണം
സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹ മുഅവ്വദതൈനി നീ ഖബൂലാക്കണം അല്ലാ. ഇൽമ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയെന്ന് വരുന്നത് പോകുന്നത് പിരിയുന്നത് എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ല സ്വലാത്ത് സലാം വദുകൾ നീ ഖബൂലാക്കണം അല്ലാ. ഇതിനെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ നേതാവ്, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരിപൂർണമായി പിൻപറ്റാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് ധാരാളം പറയാനും പാടാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ യാതൊരു അദബുകേടുമില്ലാതെ ധാരാളമായി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പുന്നാര പൂമുഖം ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന എല്ലാ മറകളും നീ നീക്കണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ ആവശ്യമായ ഹൃദയ ശരീര വസ്ത്ര പരിസര ശുദ്ധികൾ നൽകി നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് റാഹത്താക്കണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശഫാഅത്തിന് അർഹരാക്കണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മക്കൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ മേടിച്ച് കുടിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിവാരിലായ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ. അല്ലാ മറ്റ് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുദ്ദീഖീങ്ങൾ, സ്വഹാബത്ത്, താബിഈങ്ങൾ, താബിഈങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ മഹാന്മാരും മതികളിലേക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൻ മാതാപിതാക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, സ്നേഹജനങ്ങൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളിലും പരിസര മഹല്ലുകളിലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മഹല്ലുകൾ, സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത മഹല്ലുകൾ, സിയാറത്ത് ചെയ്ത മഹല്ലുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാര് മഹദികളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. ഈ മാസം ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ മഹാന്മാര് മഹദികളിലേക്ക്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ മഖാമുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാര് മഹദികളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് മുൻസദാതീങ്ങൾ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, അണികളിൽ നിന്ന് ഇന്നേ വരെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. മുഴുവൻ ആബാഉം മശായിഖിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ മനുഷ്യലോകത്തുനിന്നും ജിന്ന് ലോകത്തുനിന്നും ഈ സമയം വരെയായി മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണം അല്ലാ. അവരുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി തരണം അല്ലാ. ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കണ്ണുകളെ, കാതുകളെ, നാക്കിനെ, മൂക്കിനെ, കൈകാലുകളെ, ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഹറാമിനെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ. ഹറാമ് ചിന്തിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നിഫാഖ്, റിയാ, കിബ്ർ, ഉജ്ബ്, ഹസദ്, ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹം തുടങ്ങി നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലായികത്തും സ്വാലിഹീങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും പരിപൂർണമായും പിഴുതുമാറ്റി കളയണം അല്ലാ. പകരം നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലായികത്തും സ്വാലിഹീങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം മാത്രം നൽകി നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് റാഹത്താക്കണം അല്ലാ. ഹലാലായ ത്വയ്യിബായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച്, ഹലാലായ ത്വയ്യിബായ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച്, ഹലാലായ ത്വയ്യിബായ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച്, പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമ് പഠിച്ച് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്ത് ദീർഘകാലം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ ആഫിയത്തോടുകൂടി വിമാനത്തോടുകൂടി പരിപൂർണ്ണ മുഅ്മിനീങ്ങളായി നിനക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൽമ് തരണം അല്ലാ, ഫഹ്മ് തരണം അല്ലാ, അഖ്ല് തരണം അല്ലാ, അദബ് തരണം അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ
ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, അയൽവാസികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, സ്നേഹജനങ്ങള്, ഞങ്ങളെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വന്നവര്, ഉംറക്ക് വന്നവര്, സിയാറത്തിന് വന്നവര്, മജ്‌ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തവര്, പള്ളി, മദ്രസ, ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെ സംഘടന സഹായിച്ച് സഹകരിച്ചവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ദർസിനായും ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളായും എല്ലാം സഹായിച്ച ബന്ധമുള്ളവർ, അല്ലാഹു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടും അവരോടും ബന്ധമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാതെ അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണം അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് നീ യോജിച്ച വധൂവരന്മാരെ നൽകണം അല്ലാഹ്. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും യോജിപ്പിലും ഐക്യത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണം അല്ലാഹ്. കുടുംബകലഹം ഒഴിവാക്കണം അല്ലാഹ്. അനീക്യം ഒഴിവാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെയും ദർസിലെയും മദ്രസയിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മക്കൾക്ക് നീ പഠനത്തിൽ താല്പര്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഓർമ്മശക്തി നൽകണം അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിശക്തി നൽകണം അല്ലാഹ്. തന്റെ ഇടം നൽകണം അല്ലാഹ്. പഠിച്ചത് മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ചീത്ത കൂട്ടുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. വീട്ടുകാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. രാഷ്ട്രത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കാവൽഭടന്മാരാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഫുൾ A+ നൽകണം അല്ലാഹ്. വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കൾക്കാരം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കാരം മക്കൾക്കും ദുനിയാവിലോ ആഖിറത്തിലോ വശലോ മുഷിപ്പോ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മക്കൾക്കാരം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കാരം മക്കൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കൺകുളിർക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള അവസ്ഥ നൽകണം അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലയും മഹത്തുക്കളുടെ കറാമത്തവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുണയാക്കണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് റാഹത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ വീട്ടിലും ഞങ്ങൾ വീടുകളൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. വീട് പണിയുടെയും മറ്റ് പലതിൻ്റെയും പേരിലുള്ള ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. കടം തന്ന് സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നീ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തടസ്സം നീ നീക്കണം അല്ലാഹ്. നാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തടസ്സം നീ നീക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവർക്ക് ഖൈറായ പുരോഗതി നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഖൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള തൊഴിലും ബിസിനസ്സിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. തനാസലിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അഗ്രിമെന്റിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രൈവൻസിനെ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് നീ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വദേശത്തെയും വിദേശത്തെയും നിയമങ്ങളും കാലാവസ്ഥകളും ടെസ്റ്റുകളും സാഹചര്യങ്ങളും നീ അനുകൂലമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്കും നീ നല്ല തൊഴിൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള തൊഴിലിൽ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള തൊഴിൽ മട്ടം പോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം, ആശുക്തി, ബുദ്ധി, വിവേകം, തന്റെ ഇടം, തൗഫീഖ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ വീടിലെ പറമ്പിൽ സ്വത്തിൽ വാഹനത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. വീട്ടിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. പറമ്പിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. കൃഷിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മില്ലിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഫാമിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. നഴ്സറിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ക്രഷറിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. കാറ്ററിംഗിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഫാക്ടറിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. വീടിൽ ആടുമാട് കോഴികളൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. കുഴൽ കിണറുകളിൽ വെള്ളം നൽകണം അല്ലാഹ്. സാധാ കിണറുകളിൽ വെള്ളം നൽകണം അല്ലാഹ്. വെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത തൃപ്തികര പരിഹാരം നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആമീൻ പറയുന്ന ഒരു ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തൊരു ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. മാനസിക രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. പൈശാചിക രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. രഹസ്യ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. പരസ്യ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. തലവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. തൊണ്ടവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. നെഞ്ചുവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. വയറുവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. നാഭിവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. വാരിവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഉരവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. കൈകാൽ മുട്ടുവേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. പടമ്പ് വേദന ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. കണ്ണ് കടച്ചിൽ, പല്ല് കടച്ചിൽ, ചെവിട് കടച്ചിൽ നീ
ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ വേദനകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നീ ശമിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കളിക്കുന്ന വേദനകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നീ അകറ്റണം അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ചൊറിയപ്പാട്, പാലുണ്ണി, അരിമ്പാറ, ചപ്പട്ട, പൊട്ടി, മണലെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. പനി ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ജലദോഷം ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ബസ്മാരം ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ശ്വാസം മുട്ട് ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ആസ്മ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. അലർജി ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഷുഗർ നോർമലാക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രഷർ നോർമലാക്കണം അല്ലാഹ്. തൈറോയ്ഡ് നോർമലാക്കണം അല്ലാഹ്. കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലാക്കണം അല്ലാഹ്. യൂറിക് ആസിഡ് ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയർ ആക്കണം അല്ലാഹ്. ഹാർട്ടിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ വൈറസുകളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തുകൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. തഅല്ലുമ തഅലീമ തദ്രീസിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ദീനീ ദഅവക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ചാരിറ്റി സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തുകൾക്ക് മടി നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തുകൾക്ക് ഉന്മേഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് പൂർണ്ണ സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ ബാത്തുലാക്കണം അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ് ബാത്തുലാക്കണം അല്ലാഹ്. നീചമൂർത്തികളെ ശല്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. കൈവിഷം കൂട്ടുവിഷം എല്ലാം നീ ഒഴിവാക്കണം അല്ലാഹ്. സൂയ കുഞ്ചു പോര് പാറയെല്ലാം നീ ബാത്തുലാക്കണം അല്ലാഹ്. ശ്രദോഷം ദാനദോഷം പറമ്പ് ദോഷം എല്ലാം നീ തീർക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഷർറുകളും നീ ബാത്തുലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഷർറുകളെ തൊട്ടും നീ കാവൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഈ നാട് ദർസ് നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ദർസിലും ദർസീസിലും ഉസ്താദിന്റെ വാതിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വാക്കിലും പ്രവർത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നിലനിർത്തണം അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദഹ് പാടുന്ന പേരക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സംഘത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഒരു ശബ്ദമാധുര്യം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്തിലായി മദഹ് പാടാനും പറയാനും അതുമായി സഹകരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ മഹബത്തിലായി ജീവിച്ച് മഹബത്തിലായി മരിച്ച് മുഹബ്ബീങ്ങളോടുകൂടി ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലൊക്കെ തന്നെ നീ കാരണമാക്കണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ദുആ കണ്ട വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെയും ആമീൻ പറയുന്നവരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാതെ അറിയുന്ന അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, പലപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നടു റോഡിൽ കിടന്ന് പിണഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്നേഹത്തില്ലാത്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധി പിടിച്ചുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇടങ്ങേറായുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. കടമ്പാക്കയായുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. മറ്റല്ലാത്ത ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ടും പരിപൂർണമായും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പഠനകാലത്തും സേവനകാലത്തും യാത്രയിലും അല്ലാതെയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും പല നാടുകളിലുമായി ഉണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗീയ ലോകത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ലോകത്തെ പാനീയം കുടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ മേടിച്ചു കുടിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് നല്ല മാസത്തിൽ, നല്ല ദിവസത്തിൽ, നല്ല സമയത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് ഹൃദയം ലംഘി മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ യാതൊരു അതുപേടുമില്ലാതെ ധാരാളമായി സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കലോടുകൂടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ നിർവഹിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അമലുകൾ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യവും നീ ഉണ്ടാക്കരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓതിയന്റെ കമിസുൽ സവാബിനെ ഈ പറയപ്പെട്ടവരൊന്നും ലോക മുഅ്മിനീങ്ങളും
പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീനിൽ ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ശ്രോതാക്കൾക്കൊക്കെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ നിമിഷം ഇവിടെ അർവാഹുകളിലേക്കും ഖബറുകളിലേക്കും നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. കൂരിനുട്ടുള്ള ഖബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്, പ്രകാശപൂരിതമായ ഖബറാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇടുങ്ങിയ ഖബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്, വിശാലതയുള്ള റാഹത്തുള്ള ഖബറാക്കണം അല്ലാഹ്. ദുർഗന്ധമുള്ള ഖബറാക്കല്ല അല്ലാഹ്, സുഗന്ധപൂരിതമായ ഖബറാക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ നീ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങളും പഴങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ വിരിപ്പ് പുതപ്പ് തലയണ നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ അനുഭൂതി നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. യാതൊരു തമശിപ്പും ഇല്ലാത്ത ഖബറാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ മഹ്ശറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മീസാനുകൾ നന്മ കൊണ്ട് കനം തൂക്കണം അല്ലാഹ്. തിന്മകൾ മായ്ക്കണം അല്ലാഹ്. കിതാബുകൾ ഇടങ്കൈകളിൽ നൽകരുത് അല്ലാഹ്. കിതാബുകൾ വലങ്കൈകളിൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. മുഖം കറുത്ത വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തരുത് അല്ലാഹ്. മുഖം വെളുത്ത വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു ചാണടുത്ത് സൂര്യനുദിക്കുന്ന ഭയാനകമായ രംഗത്ത് അർശിന്റെ തണൽ നീ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലെങ്കിലും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഒരു നിമിഷം പോലും നരകം സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല അല്ലാഹ്. പിന്നറിയും വേഗം സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലെങ്കിൽ സിറാത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വർഗീയ ലോകത്തെത്തുന്ന നോമ്പുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഈ കഴിഞ്ഞു പോയത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ നോമ്പോ പെരുന്നാളോ മുഹറം 10 റബീഉൽ അവ്വലോ ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇനിയും ധാരാളം റമദാനുകളെ പെരുന്നാളുകളെ മുഹറം 10 റബീഉൽ അവ്വലുകളെ ജീലാനി ദിനങ്ങളെ വരവേൽക്കാനുള്ള ആയുസ്, ആരോഗ്യം, തൗഫീഖ്, കറാമത്ത്, ഖബൂലിയത്ത് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രത്യേകമായ തൗഫീഖ്, ഖബൂലിയത്ത് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുമായി ബന്ധമുള്ളവരിൽ എല്ലാവരെയും ഒരു നിമിഷം പോലും നരകം തൊടാതെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിന്റെ ഹബീബ്, ഞങ്ങളെ നേതാവ്, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിവാരിലായി നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, നിന്നെ കാണാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും കാര്യകാരണങ്ങളും നീ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാഹ്. അതിനെതിരാകുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും കാര്യകാരണങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ രാത്രിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സമയത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സാദാത്യങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുഅല്ലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുദർരിസീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഉലമാക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹജ്ജിമാരുടെ ഹാജമാരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ കുട്ടികളുടെ ആമീന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പൂർണ്ണമായും ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين. رحمن رحيم يا الله, ഫലസ്തീനിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണം അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, സ്നേഹജനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹ്, അവർക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണം അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ ശുഹദാക്കളെ ദറജ നൽകണം അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى الذين يقاتلون المسلمين ويعاندونهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأقل عددهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب لكل واحد منا ومنهم براءة من النار وأمانا من العذاب وخلاصا من الحساب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجمع بيننا وبينهم في الجنة مع الفائزين. وارزق لنا ولهم شفاعة حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وارزقنا وإياهم لقاء وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ബുർദ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൽകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കാരണന്മാരൊക്കെ ഒന്നും കയറിയാൽ റാഹത്ത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതാ വരി ഐദുരേജി അലവിയാക്കാം വരി തങ്ങൾ പാപ്പ കസേര വേണ്ട ഒരു ബാൻഡ് ഇറങ്ങും ചെയ്തോട്ടെ കസേര ഒന്നും വേണ്ട വരി താളം ഒന്നുമില്ല സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പരിപാടി ദിവസങ്ങളായി നമ്മളെ മക്കള് നടത്തിയ വിവിധ നേരത്തെ സലാം ബുഖാരി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പുതിയ കാലത്തെ ദഅവത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡുണ്ട്, ദർസ് തദ്രീസ് രംഗത്തെ, ദഅവ രംഗത്തെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി 19 മത്സരങ്ങൾ 80 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നൽകുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 507 പോയിന്റ് നേടി ടീം കോറൽ 3ാം സ്ഥാനവും പരീക്ഷയിലെ കേസ് മാർക്ക് കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ 652 പോയിന്റ് നേടി ടീം ഓപ്പൽ 2ാം സ്ഥാനവും 656 പോയിന്റ് നേടി ടീം ടോപ്പേഴ്സ് 1ാം സ്ഥാനവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ 3ാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീം കോറൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള ട്രോഫി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ എല്ലാവരും കൂടി സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്നു 7 സ്റ്റാർ ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് കുന്നുംപുറം. സമ്മാനം കൊടുക്കണം, എല്ലാവരും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി, അതാ നല്ലത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3ാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീം കോളൽ അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളെ കാരണന്മാരും തങ്ങൾ പാപ്പയും എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ അതെടുത്തു പെട്ടെന്ന്